पेश करन जा रहा संजीवन सिंह दी कलम तो लिखिया नाटक रणजीत दी निर्देशना है। नाटक जोर लगा के हरी शाह, जोर लगा के हरी शाह, जोर लगा के हरी शाह। मैं पंजाब हाँ, मैं पंजाब हाँ, अन्नदाता हाँ देश दा, ऐ पर मैं भुखा मर रहा। करजे दी जिलण विच फसिया, खुद खुशियां कर रहा। मैं पंजाब हाँ, मैं पंजाब हाँ। ये जो चक्कर चल रहा है ना, मेरे अंदर चल रहा है, मेरी रूह कुरला रही है। मेरा जिस्म लहूलुहान है, मेरी पग लीरो लीर है। की क्या मैं कौन हूं? मैं पंजाब। कोई समा हुंदा सी जदों मेरी बढ़क हुंदी सी, मेरी मड़क हुंदी सी, डर भी मेरे कोलों डर के लंघदा सी। बैरी दी भी जरूरत नहीं सी कि मेरी अख दे विच अख पा सके। मेरा मुकाबला सिर्फ ते सिर्फ मेरे अपने नाल हुंदा। ना मैं कदे किसी दी चेत मन्नी, ना टै। मैं पंज दरियावां दी धरती, मेरा पानी अमृत, मेरी मिट्टी जरखेज। मैनू गुरुआ पीरा साधु संता, पीरा फकीरा ते सूरवीर योद्धियां दी धरती होण दा माण। कोई मैनू सिर दी पग कहे, कोई ताज, कोई मैनू अन्नदाता कहे, कोई पालनहार। मेरी बोली सदियां पुरानी परचेज, मेरी हद्दा सरहद्दा अणविथिया अणकियासियां। मैं बड़ी तो बड़ी चुनौती दे नाल खह के लंघदा, बड़ी तो बड़ी चुनौती नूं खड़े मत्थे कबूल करदा। मैं अपने मुल्क लई, अपने वतन लई बैरी नाल डट के लड़दा ते हिक डाह के खड़दा। मैं अपने तक की, मैं अपने बगानिया सारियां दे अखां दे विच लड़कण लगा। मेरे अपने मेरे वैरी बन गए। पहले मैनू एक तो दो कीता, फिर मैनू वढिया गया, टुकिया गया, छांगिया गया। फिर शुरू होया ना मुक्कण वाले विक्तरियां दा दौर, धक्केशाहियां दा सिलसिला। समय दी रफ्तार नाल मेरा विरसा, मेरी बोली,
मेरा सभ्याचार, मेरे रिश्ते नाते सब प्रदूषित होंदे चले गए। मेरा बोया दिक्कतां ते दुश्वारियां दियां पूनियां ने नाल भरिया पिया है। मैनू कुछ सोच नहीं रहा कि मैं केड़ी पूनी छूहां, कित्थों गल शुरू करा। चलो पहला गंदले हो रहे सभ्याचार की गल कर लेंदे आ। पहला कला इबादत हुंदी सी, तपस्या हुंदी सी, पूजा हुंदी सी, साधना हुंदी सी ते कलाकार हुंदा सी, साधक, तपस्वी ते पुजारी। पहला कला समाज नूं सेध दिंदी सी, लोकां नूं राह विखाउंदी सी ते कलाकार बनदा सी जरिया। पहला कला रूह नूं सकून दिंदी सी, सीना ठहारदी सी। पर हुण पंजाब वाह भी राम खान, की हाल आ तेरा? बस ठीक आ। और ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਜ ਦਾ। की समाचार आ? की वेखी जाना? ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜੀ? ओ खबर पढ़ूंगा बाद च, पहला मेरा नाम सीधी तरह ले। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪਰ ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜੀ? ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਛੱਡ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖ ਆ ਖਬਰ ਪੜ। ਬਈ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਰ, ਡਾਂਸਰ ਸਮੇਤ 2 ਮਾਰਦੇ ਵਿਆਹ ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ, ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਡੀਜੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਗਾਣੇ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਪਈ ਅੱਤ। ਉਹ ਅੱਤ ਵਰਗੀ ਅੱਤ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਆ ਰਫਲਾਂ, ਗੜਾਸੇ, ਪੁਰਜੇ, ਪਟੋਲੇ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਦੇਵੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਖਾਨ? ਉਹ ਜਵਾਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂ ਚੱਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ। ਲੈ ਦੱਸ। ਹੋਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਲੈ, ਉਹ ਰਮਨ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ? ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੈਂ ਖਬਰ ਪੜੀ? ਕਿਹੜੀ? ਵੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੈਰ, ਡਾਂਸਰ ਸਮੇਤ 2 ਮਰ ਗਏ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਪਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ।
ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦਾਂ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਰਮਨ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖ ਬਿਨ ਪਾਏ ਦਾ ਲੋਟਾ ਆ ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਮਨ ਪੁੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੇਐਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ ਡੇਂਜਰ ਤੇ ਜੰਗਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖਾਂਦੀ ਜੰਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੇ ਗਲਾਉ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ ਡੇਂਜਰ ਤੇ ਜੰਗਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖਾਂਦੀ ਜੰਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੇ ਗਲਾਉ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਦਲੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਲੋ ਰਾਈਟਰ ਸੰਕੀ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠਾੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਭੈਣੇ ਖੜ ਜਾ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਬੈਠ। ਸ਼ਾਇਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਸਕਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਨਾਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ। ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਠਾਠੂ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਨਾਲੇ ਚੌਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਬਜੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਐਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਡੈਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਗੰਦ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੰਦ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਓਲਡ। ਆਊਟਡੇਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਲਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਓਲਡ। ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਟਵਾਈਸ ਓਲਡ। ਓਲਡ ਮੈਨ ਓਲਡ ਚੁਆਇਸ। ਓਏ ਬਸ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ। ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡੈਡ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਉਹ ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਦੇ ਹੋ। ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਬਸ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਡੈਡ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡੈਡ, ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤੇਰਾ ਹੁਸਾਰੀ ਦਾ ਇੰਦਰ
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਨੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ चलो क्या जाता है चल। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी की हाल है भाई जी ताड़ा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ भाई जी जे घोड़ा घास ते शेर बकरी ना दोस्ती कर लवे तो खाएगा की? हाँ जी समझ गए जे असां दी गल? हाँ जी असां नू चाहिए ने चकमे सॉन्ग, पेट्रोल सॉन्ग ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਜੀ साहब की हाल चाल है? बढ़िया जी और ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास ले आयो कोई नया सॉन्ग? कोहली साहब मेरा ब्रो अल्फाज है, गांदा भी बहुत सोना ते लिखदा भी बहुत सोना। अच्छा सुना खा जरा भाई। अल्फाज ब्रो मेरा बढ़िया जिहा गीत सुनाई, इन्हां नूं जो पसंद आ गया ना तेरी लाइफ बन जानी मेरे वांग। लो जी रंगला पंजाब मेरा नशे ने खा लिया। ओ अल्फाज जी ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। कोहली साहब संगीत है गायकी मेरे लिए पूजा है, इबादत है, ईस्ट है मेरा ईस्ट। ਪਰ ਅਸਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। पर कोहली साहब भाई जी असा घाटे का सौदा नहीं जे करना। तुसा ने मार्केट च टिकना जे ते कॉम्प्रोमाइज करना ही पैना जी। बिल्कुल ब्रो मेरे वाल देख, मैं कॉम्प्रोमाइज कीता ते कित्थों तक कित्थे पहुंच गया। रेवन वाइट गोल्ड राडा नाइकी दे शूज अब बात 15 लाख तो हुई पाई फिरदा ब्रो। बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है, रैंज रोवर लैन वाले सोच रहे हैं। और कनेडा दी सिटीजन पक्की है यार दी ते मंत्री सिक्योरिटी देन नूं फिरदा। और जद कनेडा क्लेश पै जांदा ना तां असीं इत्थे, जद इत्थे क्लेश पै जांदा ना तो यार कनेडा। क्यों कोहली साहब? बिल्कुल राइट ब्रो। इंडिया में तक राइट राइट ब्रो। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਆ 1500 2000 ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ। पंजाब मिट्टी खुशबू हो ताही बरनाले तो अगे नहीं गया ब्रो। इधर देख यार दी चढ़ाई, मैं तो तेरे तो बाद गाना सीखा सी और सीखा कहदा एवें टाइम पास दी। तू म्यूजिक दी एमए करनी है, उस्ताद धारना रियाज ते रियाज। इधर देख कोई एमए उमे नहीं, कोई उस्ताद नहीं, बस गीत अग वांग बिकदे यार दे अग वांग। कोहली साहब बिल्कुल मार्केट तक फिर बिल्कुल सही फरमाया गुरदासपुरिया जी। तो बस
ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਭਟਕਣ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸਨੇ ਖੂਜ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ। ਨਾਲੇ bro ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕੜਾ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਆਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਆ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 4:45 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ, 5 ਵਜੇ ਢੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ। ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਛੱਡੋ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆ ਤੁੰਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਚਾਹੇ ਗੀਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੱਟਾ। ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਈਏ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਰ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਦੋਸਤ ਉਸੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਲੀਆਂ ਫੂਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ 5 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਪੀ ਕੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ, ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਵੇਦਨਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਭ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਵੈਰਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਟੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੜਪਦਾ, ਕਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਝੱਲਦਾ। ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋੜੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੇ ਨਮ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਖਣਾ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਬਾਹ ਫਾਂਡੀ ਲੱਕ ਟਮੰਟੀ and 47 bro you're stylish here bro ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਹਾਂ bro ਜੱਟ ਬਲਾਸਟਰ bro ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਮਲਾਵਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੱਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੋ ਸ਼ੋਰ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾ ਜੀ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾ ਸ਼ੋਰ ਬ్రో ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਗੀਤ ਫੂਲ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਓ ਬ్రో ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਬ్రో ਜੀ ਲਾ ਬਈ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਲਾ ਬਈ ਕੰਗਣੀ ਜੀ ਛੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੇ ਪੈਰ ਮੁਝੇ ਪਤੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਤਾਕ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਬਿੰਗੇ ਜੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਉਹ ਆਹੋ ਉਹ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਉਹੀ ਨੱਠਿਆ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਦੂਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਖਰੇ। ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ, ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਊ। ਨੰਗੇਜ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਵੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਆ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮਿੱਦੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਮਿੱਦੂ ਚੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਮਿੱਦੂ ਚੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੌਂ ਭਣੀ ਸਿੰਘ। ਭਣੀ ਸਿੰਘ। ਆਹੋ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੱਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਈ ਰੰਡੀ ਤਾਂ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ 16 ਨੇ ਸਾਥਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਆ। ਬਈ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਵਰਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਣ ਗਿੱਜ ਗਏ। ਖਿੱਚ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਾਪੇ ਪਖੰਡ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਆ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਬਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚੜਾਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਖਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਚੱਲ ਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੰਡ ਖਦੀਮ ਹੋਈ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟ ਫਸਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇ ਦੌਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਆਛੜਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਔਲਾਦ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚੱਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਵਿਊ ਆ ਬ్రో। ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਹਮਾਰਾ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਬ్రో, ਸਾਡੇ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਬ్రో, ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਜੱਟ ਓਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿੱਤ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਕਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਆ ਬ్రో, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ। ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। और ब्रो लोਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੱਚੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ్రో, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰ, ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊ। ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਾਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ్రో, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਾ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਚਿੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਾਓ ਨਾਈਸ ਸਟੋਰੀ ਬ్రో। ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਸ ਚਿੜੀ ਤੇ ਹੱਸੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਪੜੀਏ ਲੋਕੇ ਜਿਆਦੇ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਤੁਪਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੂ? ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬ్రో ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤੁਪਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਨਾਈਸ ਸਟੋਰੀ ਬ్రో, ਨਾਈਸ ਸਟੋਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਗੇ? ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਚੱਕਵੇਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਕ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬ్రో।
ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਫੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਰੇਨੂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਮਨ, ਵਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ? ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਸਟ ਏਡ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਰੇਨੂ, ਤੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੇਨਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚੇਨਈ ਮਾਰ ਗੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਅਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਦਮ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੁਲਟ, ਤੇ ਕਾਕੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਇਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਬਜੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਟੀਨੇਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ 40 ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਦ ਕਰਦੀ ਐ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਕੇ। ਰੇਨੂ, ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ? ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਤੇ ਥੋੜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਨੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਈਫੋਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਟੀ ਆ। ਸਹੀ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਹੋਣੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ
ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰੇਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੇਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਭ ਗਈ ਖੇਤ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਅਕਲ ਮਗਰ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ। ਪਰ ਦਾਦੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੈਡ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਦਤਮੀਜ਼। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡਿਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਚ। ਉਹ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਜਾ ਪਟਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ? ਉਹ ਬਈ ਰੇਨੂ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਆ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਦੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਦਾਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬੁਲਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ? ਆਈਫੋਨ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਐਪਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾੜ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਦਾਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ।
ਦਾਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਸ ਜੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਦੀ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੀ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੇਨੂ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਇਸ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸੰਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬਸੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੰਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਦੂ is always right. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ, ਸੰਸਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਹੇ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਥੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਲੇਖਕ ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਠੋ, जोर के हरी शाह, पेशकश आजाद हरी शाह। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਲਿਖੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਲੋਕ ਘੋੜਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ।
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡੋ